Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المغضوب عليهم ولا الضالين Nawaina qira'atal maulid at-tibah hadiyatan khususan Allahumma yassir umurana khususan fi kulli umuri. Sobat, pada kesempatan malam ini kita ikuti pembacaan daripada acara syukuran daripada PT ASL Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Haji Mukri Sarjana Hukum. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. اللهم صل وسلم ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa rabbi khussahu bil fadilah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقضى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمنك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم
وسلم وبارك عليه وعليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. مثل حسنك ما رأيت قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وقالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات ممجد يا رسول الله، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب عليك، يا رسول مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ابا حسين، مرحبا مرحبا يا نور العين. إلى إليك الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا مرحبا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على الدرجات وعلى الرحمات والغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين آمين يا الله. تقبل وأوزر ثوابنا آمين يا الله. الطيبة هادية واصلة بالغة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا الله. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا آمين. بالخير مع السلامة والعافية والبركة آمين. والغنى إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة آمين. وعافية في الجسد وزيادة في العلم آمين. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت آمين. في الدنيا حسنة آمين. Sobat, pada kesempatan malam minggu ini tanggal 14 Agustus 2021 bersama keluarga besar PT ASEAN Jakarta mengadakan tahlilan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga PT ASEAN Jakarta ini tetap jaya dan selalu sukses dalam usahanya. Demikian saudara-sobat yang dapat saya laporkan dari Villa Derta, Cisarua, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu kalau bisa bantu-bantu ibu. Sebelum kita masuk kepada acara puncak sobat, yaitu serah terima jabatan dari yang lama kepada pejabat baru di lingkungan PT ASEAN Jakarta. Untuk itu sambil beristirahat kita santap malam dulu sobat. Ini acara santap malam sobat, sambil menunggu acara puncak penyerahan serah terima jabatan dari pejabat lama di lingkungan PT ASEAN Jakarta kepada pejabat baru yang nanti setelah makan malam ini akan dilantik sobat. Jadi sambil menunggu kita santap malam dulu sobat. Ini santap malam di sini. Dari Villa Derta, Cisarua, Bogor, sobat. Redi Asra melaporkan untuk sobat semua, sahabat YouTube. Untuk selanjutnya kita nantikan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang diangkat langsung oleh Bapak Haji Mukri, sarjana hukum selaku owner dari PT. Perkenalkan, nama saya Pak Regi. Saya di sini bertugas sebagai pembawa acara untuk sesi serah terima jabatan dan pengangkatan jabatan hari ini. Dan perlu diketahui bahwa bertepatan dengan ulang tahun PT ASEAN ke-9 tahun ini, kita juga sebelumnya melakukan program yang namanya lelang jabatan. Dan hari ini adalah pengangkatan orang-orang yang
telah berhasil terpilih melalui seleksi dari dalam jabatan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan yang tadi telah saya sampaikan. Yang kedua adalah sambutan oleh Komisaris PT Amanah Samudra Logistik, yaitu Bapak Rifki Rahman dan Zainada. Yang ketiga adalah serah terima jabatan dari Kepala Depot Peti Kemas yang lama, yaitu Bapak Arifin, kepada Bapak Nathan. Yang keempat adalah pengangkatan jabatan oleh manajemen kantor untuk Bapak Desi Setiadi beserta Bapak Jumadi Ardi selaku supervisor. Yang kelima adalah sambutan beserta pencerahan atau motivasi bagi karyawan oleh Direktur Utama PT Amanah Samudra Logistik, yaitu Bapak Mukri sendiri. Yang keenam adalah penutupan beserta doa yang akan dilakukan oleh Mas Septi. Yang ketujuh adalah ucapan selamat bagi para peserta yang telah terpilih sebagai ya. Oke, bisa kita lanjutkan saja kepada Bapak Rifki Rahman dari ada tempat dan waktu, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pada hari ini dan seterusnya, dan juga yang memberikan nikmat iman Islam. Semoga iman yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan iman yang sebenarnya iman, yaitu jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati owner PT Amanah Samudra Logistik, Ayahanda Bapak Haji Mukri. Yang saya hormati Ibunda Ibu Haji Lili. Dan yang saya hormati selaku top manajemen, baik direksi keuangan dan direksi-direksi yang lain. Dan yang saya hormati staf manajemen PT Amanah Samudra Logistik. Yang saya hormati serta saya cintai seluruh tim operasional PT Amanah Samudra Logistik beserta keluarga besar PT Amanah Samudra Logistik. Di sini saya memberikan sambutan pembukaan awal pembicaraan. PT Amanah Samudra Logistik yang ibu-ibu lihat sekarang, saya banyak sekali ingin berbicara dengan keluarga dari seluruh tim operasional PT ASN. Di sini banyak wajah-wajah yang saya lihat baru dari keluarga tim driver divisi PT Amanah Samudra Logistik yang divisi baru. PT Amanah Samudra Logistik sejarah awalnya itu dibentuk oleh ayah saya. Konsepnya ayah saya. Yang kedua dibantu oleh sahabat karib dekatnya, yaitu Bapak Wahyudi atau Bapak Cece almarhum, yang dipakai logonya di sebelah tangan kanan saudara-saudara semua. Itulah karyanya beliau. Visi misi PT Amanah Samudra Logistik masih lekat oleh beliau, karyawan pertama bersama saya. Semoga amal Islam beliau dicatat oleh malaikat dan dijadikan orang-orang alul jannah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menatap, saya melihat, saya mendengar, saya merasa bangga, saya merasa senang. Keluarga PT Amanah Samudra Logistik terus bertumbuh. Saudara-saudara, mungkin banyak yang tahu sejarah PT Amanah Samudra Logistik, dan pelaku sejarahnya itu saya. Saya karyawan kedua di PT Amanah Samudra Logistik. Saya. Ibu-ibu harus tahu,
PT Amanah Samudra Logistik sekarang ini modalnya itu 200.000. 200.000. Dan itu pun 60.000-nya dipotong buat bayar mie rebus sama rokok buat Pak Wahyudi. Dan kebetulan perusahaan yang pertama kali kita ambil kontrak kerjanya itu adalah perusahaan dari New Zealand, namanya PT Fonterra. Saya melihat seorang sosok ayah yang dimana 6 kali jatuh, 6 kali bangkit. Yang ke-6 kalinya alhamdulillah sejarahnya saya yang melihat. Saya melihat beliau begitu bisa berbicaranya luar biasa di hadapan sosok manajer-manajer yang bermuda, yang memakai dasi, menggunakan laptop. Beliau cuma duduk santun mendengarkan, ditanya seluruh staf manajer beliau, luar biasa, tidak ada satupun yang dijawab, tapi seluruhnya langsung dijawab dengan satu jawaban. Bayangkan ibu, meeting dengan salah satu perwakilan dari New Zealand, kurang lebih ada 8-10 pertanyaan, hanya satu kali jawaban dengan satu kali gambaran. Sesosok orang yang berdasi dikuliahin, padahal kita mobil Avanza yang kreditnya belum lunas, tapi mampu kita menghadapi hal-hal seperti itu dengan keprofesionalan kita. Profesional ayah saya, bukan saya artinya. Selanjutnya perusahaan PT Amanah Samudra Logistik, jangan salah bu, nggak ada kantornya, nggak ada kantornya, pajaknya mati. 200.000 bisa apa? Gak bisa apa-apa. Ketika ibu tanya mana ada perusahaan 200.000, nggak ada yang jawab. Ibu lihat Khairul Tanjung, ibu lihat pengusaha-pengusaha besar yang katanya anak singkong atau seperti apa. Masing-masing dari kita punya motivasi, masing-masing dari kita punya hal yang buat kita ingin tuju menjadi seperti itu. Hal yang simpel menurut saya, ayah saya sendiri membuktikan hal yang luar biasa di mata saya. Ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, yang dipakai seragamnya sekarang ini penuh dengan air mata, penuh dengan doa-doa orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang sayang sama keluarga Haji Mukri. 6 kali jatuh, 6 kali bangkit, cuman modalnya puasa, zikir, uangnya 200.000. Lalu setelah itu perusahaan Amanah Samudra Logistik terus tumbuh dan berkembang. Jadi yang ibu-ibu sekarang hadirkan PT Amanah Samudra Logistik ini, itu yang udah 6 tahun. Banyak hal-hal yang melintang, yang kita terseok-seok, merintih-rintih. Perusahaan ASL itu bukan perusahaan yang besar, saudara-saudara. Perusahaan ASL itu bukan perusahaan yang luar biasa, tapi perusahaan ASL itu perusahaan yang sederhana, unik. Perusahaan itu benda mati bu, yang hidup itu ideologinya, pembawaannya, ownernya, dan seluruh SDM-nya. Ibu-ibu, saya mau tanya sekarang, apakah ibu-ibu merasa sekarang keluarga ASL itu enak? Gimana? Enak gak keluarga ASL? Alhamdulillah, enak ya? Ibu mengucapkan alhamdulillah, saya menangis. Kenapa saya bilang saya menangis bu? Banyak orang ASL yang seharusnya duduk di sini dan sekarang dia nggak ada. Kenapa? Karena kesalahan dia sendiri. Banyak hal yang baru, orang-orang yang baru
banyak juga orang-orang yang sudah keluar dari ASL. Saudara-saudara semuanya, tidak banyak yang saya sampaikan selain sejarah ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh keluarga ASL. Saya mengucapkan selamat datang member baru di keluarga ASL. Walaupun suaminya udah lama, Bu, udah dekil-dekilan sama kita, tapi saya ucapkan selamat datang. Orang yang baru tidak perlu mengenal saya, cukup sejarahnya saja. Ibu harus tahu, perusahaan ini bukanlah perusahaan yang luar biasa. Ini adalah perusahaan sederhana, perusahaan yang tangguh, bukan hebat, tangguh di pandemi COVID-19 ini. Banyak perusahaan, bahkan 31% perusahaan logistik down dan shutdown. Mungkin di antara orang-orang yang duduk di sini merasakan pandemi ini. Tapi alhamdulillah, inilah makanya saya bilang kita bermaulidan, bersyukur Allah masih jaga kita. Allah masih sayang sama ASL. Karena apa? Karena sederhana, Bu. Karena unik. ASL itu unik. Ibu gak akan pernah melihat sosok direktur utama itu menyambut keluarga. Gak akan pernah. Ibu lihat ini semua yang pasang sampai kamar-kamar ibu itu beliau yang masak. Ibu gak akan pernah ketemu. Unik, saya bilang unik, Bu. Ibu lihat di sini pakai kemeja putih, pakai bahan. Ibu ke rumah pakai sarung baju bolong. Saya pernah saksikan sendiri ayah saya di garasi kucel-kucel sama tim driver. Tim driver saksinya, kalau bohong menyon dia. Sampai ada orang yang mau kenalan. Ini orang sampai nanya ke satpam, Pak, ini bos yang punya mobil teler ini siapa? Nanyanya ke ownernya langsung. Apa kata ayah saya? Orangnya di kantor, Pak, jarang di sini. Karena apa? Saking kucelnya, Bu. Saking kucelnya. Ini yang saya maksud sederhana. Perusahaan itu hanyalah wadah benda mati yang membuat hidup ASL, yang membuat warna ASL itu saudara-saudara semua dan keluarga besar PT Amanah Samudra Logistik. Yang membuat ASL ini maju itu bukan perusahaannya, bukan karena peraturannya yang pecat, bukan, tapi motivasi dari SDM-nya, dari pekerjanya. Dan saya yakin, Bu, mayoritas orang yang bekerja di PT Amanah Samudra Logistik itu sudah menikah dan punya anak. Motivasi mereka itu, Bu, melainkan itu adalah dari seorang istri dan anaknya. Makanya saya minta support dari ibu-ibu semua untuk mensupport suaminya. Alhamdulillah, Bu, kalau ada seorang sosok suami yang disupport sama istrinya, insya Allah benar, Bu. Insya Allah panjang, Bu, sama ASL. Di sini ada Mang Suryadi. Mang Suryadi adalah sosok tim driver generasi pertama, divisi pertama, divisi baru, yaitu tim drivernya Mang Suryadi. Makanya saya bilang beliau senior di sini. Beliau pernah keluar dari ASL dan merasakan susahnya di luar di pandemi ini mencari perusahaan yang bisa seperti ASL, sulit sekali. Sampai beliau kembali lagi dan kita terima. Banyak hal-hal yang saya ingin ucapkan, tapi saya takut di demo, Bu. Saya takut disuruh keluar dari notaris kalau ngomong lama-lama. Kakak saya galak soalnya, Bu. Saya ucapkan selamat untuk tim operasional yang menyelesaikan standar kualifikasi PT Amanah Samudra Logistik dengan posisi jabatan-jabatan tertentu. Dengan tes yang dilakukan selama 2 minggu. Yang pertama, tes
intelektual. Yang kedua, tes psikologis. Yang ketiga, wawancara yang langsung di hadapan saya. Ibu-ibu akan segera tahu siapakah beliau. Dan juga ada jabatan-jabatan yang sangat strategis sekali, yaitu diduduki oleh yang bernama Bapak Arbi. Sangat strategis sekali. Ini kalau kata jualan 2 orang strategis. Di pinggir jalan, di tengah-tengah, kalau kemacetan puyeng, kesepian puyeng. Puyeng. Sangat strategis, Bu. Ditabrak traki, pusing. Depo, pusing. Udang, pusing. Sangat strategis sekali Pak Arbi ini. Makanya 4 bulan pasti tipes dia. Ibu, walaupun perusahaan ini adalah perusahaan keluarga, tapi alhamdulillah saya selaku anak dari owner PT Amanah Samudra Logistik, gajinya tidak lebih dan tidak jauh. Bahkan gaji saya dengan supervisor lebih besar gaji supervisor. Enggak, ini menyindir buat naik gaji maksudnya, Bu. Bukan saya jujur. Ini saya menyindir sebenarnya. Dan Ibu harus tahu bahwa gaji saya itu lebih gede daripada uang hari ini supir. Makanya besok saya mau jadi supir, Bu. Jadi jangan dilihat perusahaan keluarganya, yang dilihat adalah profesional kerjanya. Alhamdulillah, supir-supir sendiri di sini tidak pernah merasa dia seorang budak dan babu, tidak. Gak pernah. Kita makan nasi bareng, Ibu. Nih Ibu, suami-suami Ibu yang ada di PT Amanah Samudra Logistik makan bareng tuh nasi bungkus sama saya sama Bapak, Bu. Makan di saung bareng. Kaki kotor kayak kotor, nggak cuci tangan, mati bareng pokoknya. Jadi itu kurang lebih yang saya gambarkan dari sosok sejarah PT Amanah Samudra Logistik dan bagaimana kepemimpinan beliau sebagai pemimpin tertinggi di PT Amanah Samudra Logistik. Dan saya sudah memberikan selamat kepada orang-orang yang sudah mencapai standar kualitas PT Amanah Samudra Logistik yang tesnya itu, Bu, tidak mudah, melewati pertanyaan-pertanyaan dari seseorang praktisi pelabuhan. Jadi ketika orang yang terpilih itu berarti intelektualnya tidak diragukan lagi, karena nggak ada yang nyontek, Bu. Pertanyaannya nggak ada yang di Google. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan waktu untuk berbicara sedikit. Saya mengucapkan salam sukses untuk PT Amanah Samudra Logistik, dan saya mengucapkan mabruk alfa mabruk untuk PT Amanah Samudra Logistik yang ke-19 tahun. Ke 19 tahun itu mudah-mudahan rezekinya sampai 19 tahun lebih, bukan 19 tahun lagi, 19 tahun lebih. Amin. Tapi ASL ini berdiri tahun 2012, logistiknya ada di tahun 2015, berarti sekarang sudah ASL 6 tahun. Secara inventaris ASL saya ucapkan ulang tahun yang ke-9 tahun. Semoga ASL makin jaya, makin maju, makin berkembang, SDM dan bisnis yang makin berkualitas. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas mendengarnya omongan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Utama PT Amanah Samudra Logistik, Bapak Haji Mukri beserta Ibu. Yang saya hormati Dewan Komisaris PT ASL, Bapak Rizky Rahmana Dinada, serta yang saya hormati Direktur Keuangan CPA PT Amanah Samudra Logistik, Ibu Nikita Dinada. Dan saya cintai dan saya banggakan keluarga besar PT ASL dari tracking, depo, dan office. Ngelihat ceramah yang pertama tadi agak gem juga ya. 3 tahun yang lalu saya masuk di PT ASL, tepatnya 8 Januari 2019.
tujuan saya masuk PT ASL itu adalah hanya sekedar ingin membantu sebenarnya. Tanpa digaji saya akan terima. Kenapa seperti itu? Karena selama saya belum masuk ASL, saya masuk ke ASL tidak mengenal apa itu river, apa itu dry. Tapi saya masuk pada di ASL, saya sudah diberikan 100 river tanpa ada komplain dari owner. Akhirnya berjalan waktu, saya pelajari river, apa sih sebenarnya river? Apa mendidihkan atau menidurkan? Ternyata menidurkan. Apa di river itu ada beberapa lampu. Lampu ini call apa, health apa, defrost apa, inbrake apa. Saya tanya, dengan kehadiran saya di tracking diterima oleh para driver. Kalau ada telepon hidup tolong diangkat. Karena apa? Karena telepon saya telepon kepada driver itu adalah rezeki buat istri dan anak. Ya, karena saya pernah mendengar dari Bapak, mendingan kita capek sekarang mendapat apa? Capek sekarang untuk mendapat yang lebih baik daripada di masa tua nanti baru kita mencari rezeki. Ya, itu aja. Terima kasih. Terakhir, jika PT ASL ingin mengembangkan saya malam ini di depan istri saya, di depan anak saya orang yang pertama siap untuk dibuang kemana aja oleh PT ASL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arifin dulu dari mimbar. Untuk selanjutnya Bapak datang di selatan berdiri dan ya di sebelah kirinya Bapak Arifin, dan untuk penyerahan dilakukan oleh kita ada selaku perwakilan dari pihak manajemen. Untuk Bu Nikita Den. Tenang. Silakan dipersilakan untuk melihat ke kamera ya untuk dokumentasi. Ya, silakan ya. Yang bagus ya. Siap. Tawa dong. Suruh ketawa yuk, bapaknya yuk. Oke, kita berikan selamat dulu terhadap Bapak Nathan sebagai korlap dari Depo Kemas PT Amanah Samudra Logistik. Ya, untuk Bapak Nathan dipersilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dan rasa pertama untuk saya malam ini adalah sangat bersyukur, puji syukur atas berkah nikmat rizki dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemurahan dari Bapak Mukri beserta Ibu, anak-anak, juga support dari divisi tracking dan gudang. Nggak lupa juga tim manajemen. Sedikit flashback yang ingin saya sampaikan. Di awal 2016 sebelum saya menikah itu ada prosesnya, itu adalah perpanjangan tangan Allah melalui keluarga Pak Haji. Jadi dari awal itu saya sebelum menikah itu prosesinya adalah proses mualaf. Itu berlangsung di rumah keluarga Pak Haji. Melalui keluarga Pak Haji turun atas saya. Beliau dan keluarganya dengan ikhlas menawarkan saya untuk tempat bernaung, dan akhirnya di awal 2020 saya diajak bergabung di PT ASL sebagai
tim rapping di gudang di bawah arahan Om Gun, Kang Ali dan Bang Ardi. Dan selanjutnya saat tim gudang diberikan dan yang saya jalani itu sempat bikin saya stres ya, karena tiga hal itu yang tadi Pak Rifki sebutkan itu memang benar-benar wow, keren. Cari di Google sampai kuota habis nggak bakal dapat, men. Iya. Artinya apa? Pembelajaran dari manajemen itu sangat melekat kepada saya. Tidak lepas dari dukungan semua tim gudang, tim Depok, Om Ipin. Selama ini, makasih memberikan support kepada saya walaupun ada banyak suka dan duka di dalamnya. Tetap itu pembelajaran yang manis buat saya. Om Gun terutama arahannya di saat menerima saya di gudang. Makasih Om sayang. Tidak lupa juga tim driver, kerjasamanya sangat baik. Dari keseluruhan saya minta maaf atas hilaf dan salah saya, baik perkataan, perbuatan, dan pikiran saya sekalipun. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saat ini saya juga meminta support selalu untuk manajemen, mulai dari Bapak, Ibu, anak-anak, sampai kepada tim gudang, tim operasional, tim manajemen, tim driver, ibu-ibu juga. Sampai dengan penutupnya saya sampaikan bahwa sampai saat ini tidak lepas pertama dan paling utama adalah ridho Allah. Kedua, perpanjangan tangan Allah melalui kedua ibu tercinta, ibu kandung saya dan ibu mertua, selalu menyatakan restunya, doanya dan supportnya untuk saya melalui tes dari awal sampai dengan saya dinyatakan memenuhi syarat untuk berada di posisi ini. Juga tidak lupa terima kasih sayang, ya kamu sama anak-anak, makasih. Insya Allah gaji besok nambah. Gajian di September. Potong ya. Maaf ya. Bakal. Penutup saya mengucapkan selalu sangat mengucapkan terima kasih kepada Allah, terutama saya berusaha untuk tidak menjadi kufur atas nikmat Allah untuk kedua orang tua saya, kedua ibu mertua. Makasih, rendangnya empuk. Keluarga Pak Haji, makasih Pak, Ibu, anak-anak semua, Nada, Dede, Keke, Koko, semua tim gudang, tim tracking, tim Depo yang baru, Dono, Ipai, Sagle yang saat ini nggak bisa ikut, sama Kopet juga. Saya mohon dukungan support saya yang ikhlas kalau support, jadi biar saya belajarnya benar. Makasih semuanya, makasih Allah, makasih Mama, makasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Nathan dan saya ucapkan sekali lagi selamat untuk jabatan barunya ya. Oke, selanjutnya adalah agenda untuk pengukuhan jabatan oleh Institut Direnda yang akan dilakukan untuk Bapak Dedi Setiadi selaku yang akan dibukukan sebagai koordinator tracking dan Bapak Jumadi Adi selaku supervisor kita yang baru. Oke, untuk Bapak Dedi Setiadi dipersilakan maju duluan dan untuk Bu Niki Dede persilakan waktunya. Terima kasih. Maju. Dedi Setiadi dulu. Dedi yang dua sweet.
Ini kayak kecamatan ini nih. Kobumi nih dia di Jaya. Udah situ, Badung loh. Kayak cara lawak. Jangan ketawa, jangan manis. Tutupin warehouse depotnya. Terus kesini teh, ngamun. Ya, untuk sehat untuk kamera ya. Alhamdulillah. Ya, selamat pada diri Syadi karena sudah sah ya menjadi koordinator tim kita ya. Baru. Oke, selanjutnya untuk Bapak Jumadi Ardi silakan maju. Langsung kirim fotonya dong. Iya dong. Lu nggak selama lu sama gue lu. Ntar gua ketemu aja kamu. Ngomong lu sama gue nggak selama lu. Mau nggak sambutan? Senyum dong ah, gimana sih? Senyumnya gigi nyompong gitu sih. Jangan ketawa Om Gun. Alhamdulillah. Selamat untuk Bapak Ardi untuk jabatan barunya sebagai supervisor kita. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ardi ya. Sebagai supervisor Sambutan lu kita. ah, sebentar. Karena dia ini akan menjadi tombak perusahaan kita ya. Sambutan dong ah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Ardi. Tolong dong ah. Ya, Biasa. 986 pes, di mana pes? Om untung di mana? TJ. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah support kepada saya, terutama Pak Gun yang banyak bimbing saya, banyak belajar dari beliau, cara bertanggung jawab dalam bekerja, dalam menghadapi dengan kesabaran beliau. Saya banyak belajar sekali kepada Bapak Arifin. Selalu support saya apapun, malam dia selalu berkomunikasi dengan saya karena saya itu cowok panggilan. Handphone saya nggak pernah mati, selalu diganggu sama beliau. Dan terutama juga pada saudara Dedi, itu selalu mengganggu saya setiap detik. Yang saya hormati juga Bapak Haji Mukri selaku owner PT Amanah Samudra Logistik. Beliau itu saya anggap orang tua saya sendiri beserta ibu, saudara Rifki Ramanda Denada atau dipanggil Koko. Banyak hal yang harus saya juga terima kasih kepada keluarga beliau, kepada Nikita Denada yang selalu support Reji, saudara Nathan, banyak supportnya buat saya. Dan untuk tim driver, terima kasih. Selama ini saya anggap jempol buat mereka semua. Saya sedikit flashback, jadi Nathan flashback, Om Arifin flashback. Kalau saya cuma flashbacknya 2008, saya baru bergabung dengan perusahaan beliau menjadi FKL. Apa tuh FKL? Saya belum ngerti sama sekali. Baca dokumen pun saya nggak bisa. Itu bahasa Inggris semua, bahasa Inggris saya lagi sekolah 5. Biasanya nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi saya semangat belajar. Apapun yang terjadi di pelabuhan, selalu belajar. Dan langsung dalam waktu 2 minggu, saya langsung dites sama beliau. Apa itu dokumen, apa itu cara custom clear. Tapi alhamdulillah, 2010 saya dikirim ke Semarang sampai 2013. Dan ilmu itu terpakai sampai saat ini, sampai sedetik ini saya di AFL, itu ilmu itu masih terpakai. Alhamdulillahnya, saya tidak ada buang. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Koko, terima kasih Bu Haji, terima kasih. Saya salut, saya bangga.
Saya cuma bernasihat kepada kawan-kawan semuanya, ketika kerja punyalah motivasi dalam bekerja, punyalah loyalitas yang sangat tinggi untuk perusahaan. Haji Mukri ini sebenarnya orangnya sosialnya tinggi, tapi punya ketegasan sama darah tingginya lumayan. Tapi alhamdulillah saya akhiri pidato ini. Saya cuma minta suaranya dari kawan-kawan, dari ibu semuanya. Ketika saya berteriak PT ASL, PT Amanah Samudera Logistik, maju, maju, maju. Oke. Sudah siap? PT Amanah Samudera Logistik, maju, maju, maju. Itulah moto saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ardi sambutannya. Itu dokumennya jangan tinggal, Pak. Oke, selamat ya atas jabatan barunya. Semoga makin sukses ya Bapak Ardi. Amin. Lanjut. Bapak Ardi mohon kerjasamanya sama saya ya. Ya. Baik. Bapak Nathan juga, Bapak Raking juga ya. Mohon dikondisikan semuanya. Jangan tiap pagi saya darah tinggi mulu. Tolong dikondisikan, saya masih muda tapi darah tinggi mulu ya tiap pagi. Tolong dikondisikan ya. Coba, ayo dikomunikasikan semuanya kalau ada kendala. Jangan tiba-tiba mobilnya udah kemana-mana ya. Coba dikondisikan Bapak Ardi. Siap, Bu. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nikita himbauannya ya. Untuk selanjutnya adalah sambutan beserta pencerahan atau motivasi bagi karyawan oleh Direktur Utama PT Amanah Samudera Logistik, yaitu Bapak Mukri. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Dan alhamdulillah malam ini kita berkumpul bersama keluarga besar ASL, plus dengan keluarga pribadi saya juga hadir. Alhamdulillah kakak saya pun Pak Hedi Pranoto, saksi mata hidup saya, selalu hadir setiap acara ASL. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumil kiamat kita mendapat syafaat. Amin. Tema malam ini yaitu pemimpin adalah pekerja seni berpikir. Saya ulang lagi. Pemimpin adalah pekerja seni berpikir. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ada sebuah filosofi yang kental saya selalu ingat, bahwa sebuah pena bisa mewujudkan dari sebuah impian menjadi kenyataan. Belajarlah kalian menulis, menuangkan ilmu-ilmu di kepala kalian. Kau tulis. Jadi kalau orang masih bisa pandai bicara itu belum hebat, Bu. Sehebat-hebatnya guru berpandu kepada buku tidak, Bu. Ya. Sehebat-hebatnya ustadz masih baca kitab, tapi kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang menulis kitab itu. Jadi kembali kepada moto filosofi bahwa goresan sebuah pena bisa mewujudkan dari sebuah impian menjadi sebuah kenyataan.
Saya tadi disanjung-sanjung sama anak saya. Tadi juga saya tadi Pak Arifin menyanjung saya, Pak Nathan, semua saya disanjung-sanjung. Ini menjatuhkan, buat saya menjatuhkan. Tapi saya sangat memaklumi jika malam ini saya berdiri di hadapan kalian semua, bahwa perbedaan kalian dengan saya itu cuma cara berpikir saja. Jadi tidak usah kecil hati. Yang membedakan manusia sukses dengan tidak sukses, yang membedakan manusia pintar ataupun bodoh itu cuma cara berpikir. Allah telah ciptakan akal manusia untuk berpikir, cuma kita kadang-kadang tidak pernah tahu teknologi Tuhan yang paling sempurna ketika Allah menciptakan manusia. Apa? Karena diberi akal untuk berpikir. Jadi kalau kalian mau jadi orang sukses, maka jadilah kalian orang yang berbeda cara berpikirnya dengan yang lain. Itu kuncinya. ...29 tahun saya mulai tahun 92 mencoba jadi seorang pebisnis yang sesosok anak sederhana dari keluarga yang sederhana yang tidak punya pendidikan tinggi. Kakak-kakak saya pun tidak ada yang SMA. Coba ibu bayangkan, saya bukan keluarga orang kaya, tapi saya paksa otak saya. Sampai beberapa dokter mengatakan jika Pak Mukri masih melakukan pekerjaan dengan cara gini adalah Anda akan bunuh diri sendiri, Anda stroke. Tapi tidak, karena saya yakini bahwa Allah ciptain akal untuk manusia untuk berpikir. Itu begitu dasarnya bahwa Allah ciptain. Saya mohon setelah ini saya selesai bicara, yuk mulai besok saya tidak mau lagi mendengar Anda menjadi orang pemimpin itu menjadi pemimpin yang sentimental. Jadilah kalian seorang pemimpin itu yang selalu mendahulukan itu berargumen, dialog dengan karyawan salah, dekati dia. Ada masalah apa? Jangan sentimen. Kalau bawaan Anda melakukan pekerjaan yang tidak Anda harapkan, dekati dia, ajarkan dia, didik dia jadi orang yang apa yang Anda banggakan. Jangan menjadi orang sentimen. Jika kalian memulai dengan sentimen daripada argumen, maka hati Anda akan tertutup. Contoh, kalau saya sudah benci dengan Pak Untung atau Pak Mansur Yadi, kalau kira-kira kalau Mansur Yadi itu salah, saya peduli nggak? Saya sudah benci, peduli nggak dengan beliau? Enggak, karena hati kita tertutup. Maka mulai ini kalian yang menjadi pemimpin mendahulukan argumen daripada sentimen. Kalaupun Anda membenci bawahan Anda, jangan membenci orangnya. Bencilah dengan apa yang dilakukannya sehingga timbul terjadi kesalahan. Kalau Anda jadi pemimpin membenci sesosoknya, Anda buat pemimpin. Anda mungkin pernah dengar di grup betapa saya kasar bicara, tapi saya ketemu Anda saya beli rokok, betul? Saya ajak makan kalian, betul? Hari itu saya marah, hari itu kesal, karena bukan individual yang saya benci, tapi kesalahan kerja yang berkali-kali dilakukan salah. Kembali saya kepada pokok permasalahan bahwa pemimpin itu adalah pekerja seni berpikir. Yuk mulai sekarang kalian yang malam ini dilantik sebagai pemimpin, jadikanlah pekerjaan harimu itu adalah seni berpikir. Kenapa?
Kalian punya anak buah semuanya beda, dari suku yang berbeda, dari prinsip yang berbeda, dari keluarga yang beda, dari budaya yang beda. Bagaimana bisa satu misi dengan kalian? Satu, yang pertama adalah pendekatan. Belajar dialog dari hati ke hati. Jika kalian juga menganggap dia sebagai sahabat atau sebagai saudara dalam satu wadah perusahaan PT Amanah Samudra Logistik, insya Allah ketika kalian juga meminta tolong kepada bawahannya, insya Allah dia membantunya. Betul, Bu? Saya nggak juga bicara panjang lebar di sini. Tidak, saya ambil sebuah kesimpulan. Kalaupun saya jabarkan terlalu malam, bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membedakan orang sukses dan tidak sukses itu adalah cara berpikir. Maka jadilah orang, mulai malam ini jadilah Anda itu orang yang selalu berbeda cara berpikirnya. Berbeda, selalu berbeda. Ibu bayangkan tahun 92 sampai mungkin baru 1-2 tahun yang lalu saya istirahat. Saya owner, memiliki bisnis di bidang perusahaan logistik ataupun perusahaan bidang pelabuhan. Tahun 92 sampai 2 tahun yang lalu, saya kira 27 tahun lalu saya punya jabatan ganda. Sebagai direktur utama atau presiden direktur operasional saya pegang juga, direktur marketing saya pegang juga, direktur keuangan saya pegang juga. Tapi saya sadar, Bu, semakin hari semakin tua, otak saya sudah tidak lagi baik, Bu. Banyak lupa, banyak lemahnya. Sampai teman-teman ngomong, lu gila ya, punya perusahaan kok, direktur keuangannya lu, direktur operasional lu, marketing lu, direktur utama lu. Saya bilang, saya sambil belajar bagaimana saya menguasai itu jabatan semua, karena saya nunggu regenerasi saya yang belum tumbuh. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya Nikita Denada, Rifki Ramadan Denada, kemudian insya Allah 2 tahun 3 tahun ke depan akan turun lagi anak saya pertama, Nada Aulia. Memang beliau adalah salah satu anak juga yang sudah saya tugaskan untuk sekolah tinggi di bidang pelabuhan. Jadi 2, insya Allah ASL bisa maju, karena 2 anak kandung saya suruh sekolah khusus di perguruan tinggi yang belajar tentang pelabuhan. Tidak terlalu awam untuk belajar pelabuhan. Karyawan yang aku cintai hari ini, kemudian keluarga, kalaupun saya boleh memohon kepada kalian semua, saya ingin di hadapan saya ini 1, 2, 3, 4, 5 tahun atau 10 tahun sampai saya juga masih bisa jalan walaupun pakai tongkat, saya ingin wajah-wajah ini selalu ada. Saya sedih, Bu, kalau nggak salah di tahun 2021 sudah 7 karyawannya dipecat. Sedih saya merasa bahwa saya orang yang tidak berhasil dalam memimpin. Saya selalu curhat kadang-kadang. Saya dengan driver aja makan bareng, ketawa bareng, saya suka ngomong kalau punya uang dan macam-macam. Kalau ibu-ibu dan karyawan ketahui, coba tanya di pelabuhan, siapa sih namanya orang punya pengusaha, punya perusahaan yang nggak pernah nginjek diskon itu? Siapa? Di pelabuhan tidak ada satupun. Hampir rata-rata 90% pengusaha jatuh di pangkuan wanita. Alhamdulillah, Bu, saya sudah sering curhat sama anak-anak bahwa saya belum pernah meneteskan alkohol di dalam mulut saya,
dan saya belum pernah nginjek bar dan diskotik selama jadi pengusaha dan dari sampai setua ini, dari belum haji sampai sudah haji. Tapi mungkin dia tuli. ...2021 2 karyawan ketangkap basah bawa alkohol gue minum, Bu. Saya pecat, Bu. Padahal saya sudah sering cerita bahwa jangan melakukan sesuatu yang saya tidak pernah lakukan. Jadi saya berharap kepada semua yang saya lihat di sini, insya Allah sampai saya tua, saya mungkin dipapah datang ke perusahaan ASL bukan lagi seorang pejabat, tapi seorang tamu, orang yang pernah bersejarah. Dengan 200.000 perusahaan ini bisa saya bangkitkan. Padahal uang 200.000 buat ibu jualan lontong aja ibu udah takut, Bu. Kalau nggak ada yang beli besok udah aku. Betul. Ibu coba membayangkan 200.000. Saya bisa menghidupkan banyak ini di hadapan saya, Bu. Amin. Kalau saya belanjakan uang 200.000 itu untuk makanan hari ini nggak cukup untuk yang ada di hadapan saya. Percaya? Saya bilang sama anak saya, sama panitia rapat kemarin, besok mulai hari Sabtu tidak lagi ada seorang merasa dia punya jabatan di ASL, sekaligus saya sebagai presiden direktur atau owner, semua menjadi pelayan untuk keluarga-keluarga kalian dan keluarga saya. Oke, Mas. Pantaskah seorang owner jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan, direktur utama, ngangkat-ngangkat kasur? Saya, Bu, orangnya, Bu. Ibu tinggal tidur aja tuh, Bu, sampai ngiler-ngiler. Ibu nggak tahu saya betis saya bengkak. Sebelum ibu datang 1 hari sebelumnya saya dengan istri udah kemari, Bu. Saya bikin dekorasi ini, Bu. Malah panitia belakang enak-enak, Bu. Karyawan saya yang capek, Bu. Sampai saya tidur di luar, saya nunggu kapan datang karyawan saya. Kurang setia gimana, Bu? Tapi karyawan saya nggak setia sama saya. Berproses. Proses mungkin kalau saya udah tiada nggak merasakan lagi itu prosesnya. Jadi jabatan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tampilkan di hadapan orang. Saya dari dulu ketika saya menjabat, setiap saya masuk dalam kantor saya menjabat sebagai pemimpin. Setelah keluar dari kantor, dari pintu, saya selalu tidak pernah merasa saya terpesona. Saya ngobrol dengan anak kecil di rumah, siapa saja yang ngobrol, saya ajak dia. Di mana berada tanah-tanah itu. Ada malam ini ada beberapa karyawan yang mungkin masih bujangan, tapi sebagian juga sudah berumur. Saya mau titip pesan, Bu. Paling tidak setiap saya ceramah ataupun pidato di hadapan orang, saya ada pesan satu. Ibu mau sukses anaknya? Mau, Bu? Saya titip pesan boleh? Boleh, dengar, Ibu. Bu, kata Rasulullah, barang siapa orang tua, berarti ibu dan bapaknya. Kata Rasulullah, barang siapa orang tua tidak menaruh curiga kepada anak-anaknya, maka dia sesungguhnya dosa besar di hadapan Allah. Ibu boleh tanya nanti setelah ini acara selesai, benarkah tanya istri saya galak bagaimana sama anak saya? Potong kaki. Malam minggu asa bolong, ada yang diapelin. Kalau ada anak saya masih kuliah, Bu, ada yang berani apelin, Bu, berarti itu jagoan itu. Jagoan. Belum pernah anak saya ada yang apel, Bu, selama dia kuliah. Alhamdulillah anak saya yang itu udah 3 tahun, Ibu. Belum ada jodohnya, Bu. Sampai cowoknya aja sawat kedengar
yang nama saya, Bu. Ada mantu saya, Bu, udah nikah, udah resmi. Padahal saya yang nikahin, Bu. Itu kalau mereka lagi duduk main gitar di depan tuh, di depan saya datang keluar dia masuk, Bu, dia takut. Sampai sekarang dia masih sakit matanya. Kenapa? Saya memakai hadis tadi bahwa barang siapa orang yang tidak menaruh curiga, ini orang tua nih. Barang siapa kedua orang tua yang tidak menaruh curiga kepada anak-anaknya, maka sesungguhnya dia adalah termasuk orang dosa besar di hadapan Allah. Ibu pernah lihat perempuan anak gadis duduk di atas motor boncengan dengan laki dia di atas jam 1, jam 2 atau jam 12 ke atas, pernah lihat nggak, Bu? Sering. Oh, di Jakarta banyak, Bu. Di kampung nggak ada, Bu, ya lebih. Sama aja. Saya sih melihatnya Tangerang ke Banten, saya orang Banten juga, Bu. Itu karena apa, Bu? Karena tidak ada kecurigaan. Selalu tiap detik di mana kita ingat kita selalu curiga. Pak, saya mau belajar ke rumah Aini, ke rumah Tuti, jangan percaya. Antar dia, tungguin di depan pintunya. Anak-anak saya kalau lagi pertemuan anak-anak SMA mau nonton bareng di Sunter Mall, saya tungguin. Dia masuk ke pintu bioskop, saya baca buku di dia. Sampai saya tunggu. Saya adalah satu orang gak pernah percaya sama saya. Ya karena pesan Rasul tadi. Karena saya takut ancaman itu. Jadi jangan, bapak-bapak, ibu-ibu jangan kalah sama anak. Satu ini yang ibu dengar dari ucapan saya, ibu lakukan di rumah. Insya Allah kalau nggak sukses, ibu datang ke rumah saya. Karena apa? Yang saya sampaikan ini bukan dari otak saya, Bu. Yang saya sampaikan saya adalah sebuah hadis, Bu, yang sahih. Maka jangan pernah percaya anak ibu keluar rumah. Temannya dia, baik perempuan ataupun laki. Jangan kayak ibu-ibu zaman dulu saya, biarin aja laki mah nggak bunting ini, tapi ngebuntingin orang, Bu. Nggak buntingin orang. Jangan, temani dia. Karena apa, Bu? Ada karakter anak itu dua prinsip. Apa itu? Dia melakukan sesuatu karena atas dasar tidak tahu. Betul? Kasih tahu dia, Bu. Yang kedua apa? Dia melakukan sesuatu atas dasar ketidaktahuan dan ingin tahu. Cuma dua. Anak kecil itu melakukan ingin tahu, kemudian atas dasar tidak tahu. Coba-coba ingin tahu minuman seperti apa, lama-lama terus berjalan sampai alatnya pecah. Jadi yang Bu ingat bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh anak kita atas dasar ingin tahu, atas dasar ketidaktahuan. Betul, Bu? Kalau dia ingin tahu, kasih tahu. Kalau dia ingin tahu, kasih tahu. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu pula, cuma jumlah itu. Maka dekatlah dengan Anda. Dalam filosofi, Bu, saya pernah baca dulu bahwa sahabat yang paling baik untuk seorang anak itu, mau tahu nggak, Bu? Kata filosofi, sesungguhnya sahabat yang baik itu adalah ibu dan bapaknya. Jadi kalau anak ibu pagi-pagi dimandiin langsung lari ke rumah orang, itu ciri-cirinya ibu bukan jadi sahabat. Maka ibu siapin besok anak ibu hancur besok. Karena dicetak orang kita. Jadi sahabat yang baik untuk anak-anak kita itu adalah ibu dan bapaknya. Saya selalu ngomong di SMP, kalau kamu mau pacaran pada saat tank jam sekolah udah mulai pacaran. Begitu tank pulang sekolah udah putus dulu, ini kasih HP. Mau manggil mama kayak mau manggil papa nggak akan bunting lewat HP, Bu. Yang bunting itu kan yang terjadi itu karena keluar rumah, itu jaga rumah nggak boleh. Saya selalu ancam anak-anak saya, ketika Anda ketemu saya di jalan bawa laki atau gandeng laki, saya tabrak sampai mati. Saya selalu ancam anak saya itu. Tapi saya juga bukan orang bodoh, saya kerjasama dengan istri.
dengan ibunya kerjasama. Saya tahu anak SMA, anak saya pacaran. Saya tahu dari mana? Dari ibunya. Waduh, udah pada kawin. Dia belum. Jadi kalau mau sukses, kunci sukses ibu sebagai kepala rumah tangga itu, ibu dan bapak itu jadi pemain sinetron. Bekerja sama, Bu. Bapaknya marah, ibunya seolah bersalah. Ibu juga ngidam anak ibu. Contoh ketika Mang Suryadi marah dengan anaknya, ibu jangan ngebelain. Ya kadang-kadang mampus lo kalau udah dibilangin tuh bapak akhirnya marah, jangan bahasa itu. Jadi ketika suami sedang marah kepada anaknya, maka ibu tundukkan kepala itu. Setelah suami selesai, maka ibu nasihatin itu. Jadi suami harus tegas dalam rumah tangga kalau mau sukses. Kenapa saya tadi bicara seorang pemimpin? Pemimpin adalah sebuah pekerjaan seni berpikir. Kalaupun ada di antara yang duduk di sini tidak ada jabatan di ASN, bukan tidak ada jabatan, belum. Maka sesungguhnya saya yakin punya jabatan, yaitu tadi kepala rumah tangga. Jadilah khalifah, jadilah pemimpin. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, tolong diingat pesan saya. Dahulukan argumen ketika menghadapi bawahan Anda. Jangan sentimen, ya. Jangan punya sentimen sama orang. Dan jika bawahan Anda punya salah dalam bekerja, jangan sekali-sekali Anda benci dengan orang. Ingat itu. Ketika Anda laporan, Anda tidak suka dengan karyawan, bahwa Anda yang saya tidak suka. Kalau ada seorang pemimpin di ASL tidak suka dengan orang, bahwa saya orang pertama yang tidak suka dengan orang ini. Masih ingat? Jadi dahulukan argumen daripada sentimen, betul? Jangan membenci orang. Cuma 2 titik, sederhana aja ini. Coba dengan 2 pemahaman ini, 2 masukan ini, 2 teknik ini, coba 2. Catat, kalau lupa besok WA saya kasih tahu. Kemudian tadi ibu ingat ya Bu, pesan Rasul bahwa apabila orang tua dan kedua orang tuanya tidak menaruh curiga setiap saat kepada anak kandungnya, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di alam kubur. Mau Bu? Yuk mulai sekarang selalu curiga kepada anak. Jadi kalau ibu mencintai anak, bukan hanya ibu yang mencintai anak, semua pun manusia gitu. Sekalipun dia macan, dia tidak pernah makan dan membunuh anaknya, Bu. Betul. Tapi cintai anak, jangan keadaan situasi sekarang. Mau sukses nggak, Bu? Kalau ibu mencintai anak, cintailah masa depannya, bukan wujudnya. Kalau wujudnya, Bu, siapapun namanya anak darah daging kita, semarah-marahnya kita sadar bahwa dia anak kita, Bu. Tapi cintailah masa depannya. Jangan ibu mencintai dia fisiknya, akhirnya korban masa depan. Anak nggak sekolah, ibu nggak marah. Anak nggak belajar, ibu diam. Ibu saya mau mukul takut kan, anak ibu ganteng, anak ibu cantik. Karena lahirnya nyungsang. Kalau udah 30 tahun ibu nggak hamil, sekali punya anak 1 disayang. Ibu berarti sayang fisiknya, tapi tidak sayang masa depannya. Ini akan menjadi kegagalannya, Sob. Jadi cintailah anak-anak kita karena masa depannya. Setuju? Setuju. Sudah cukup saya yakin. Besok mungkin juga kalau ada belajar kita diskusi malam ini atau sampai 2 hari. Ibu mau bertanya sama saya, silakan juga di samping. Ibu jangan segan-segan. Saya minta pada ibu-ibu, ibu baca tema di sini, selamat datang keluarga besar. Ibu tuh keluarga di sini, Bu.
Ibu bukan tamu. Ibu minta kalau ada istri-istri karyawannya ASL, ibu minta nomor HP-nya, atau ibu bikin grup keluarga besar ASL, ibu-ibunya saling masukan, saling nasihatin. Jadi ibu bukan tamu. Masak bareng besok pagi, cuci piring bareng aja. Gantian bu, saya udah ngangkat kasur ibu. Besok ibu masakin saya lah. Entah motong-motong bumbu ada, pokoknya ibu bantu ya kan. Daripada ibu ngelamun di sana nggak ada kawannya ya kan. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa mulai besok saya tidak lagi ada tim ASL yang saling bermusuhan karena adanya sebuah perbedaan. Yakinkan bahwa perbedaan itu adalah hikmah. Setuju? Setuju. Maka saya mengucapkan salam sukses untuk pejabat yang baru, Pak Arifin, Pak Setiadi, Nathan, Arbi. Saya berharap jadilah pemimpin yang cara berpikir yang berbeda dengan yang, karena itu adalah kunci sukses buat kita semua. Jangan arogan. Bagaimana pemimpin tidak menyinggung perasaan orang lain? Bercanda dibatasi. Senyum, saling membantu. Saya akhiri dan saya terima kasih pada anak saya Rifki Ramada Denada dan juga Nikita Denada yang alhamdulillah sudah mulai merasakan bahwa ASL itu milik pribadinya. Begitupun juga saya berharap bahwa semua karyawan yang ada di sini jadikan ASL adalah milik pribadi. Karena ini adalah pendaringan kata orang Kulon. Iya bu ya. Ibu boleh catat nomor HP saya. Kalau Mas Suryadi nggak pulang 3 minggu atau 1 bulan lebih, lapor saya bu. Ya bu ya. Catat nomor. Jadi saya alhamdulillah juga malam ini sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kinerja bu. Tadi pemimpin baru menceritakan kinerja yang prestasi. Saya boleh prestasi nggak? Akhir tahun 2020 saya pada saat itu bicara di hadapan karyawan bahwa ASL PT Amanah Samudra Logistik akan menambah 3 unit mobil. Amin. Di tahun 2021 saya sudah wujudkan. Saya berarti sekarang bulan apa? Agustus. Berarti saya mau tidur besok kalau saya kerja lagi karena target itu sudah terpenuhi. Benar Pak Regi? Ketika saya sambutan di akhir tahun kemarin, rapat akhir tahun, bahwa saya merangkap jabatan sebagai Direktur Development dan Pengembangan Usaha, maka saya akan menambah 3 unit kendaraan truk trailer Januari sampai Desember, tapi saya prestasi sampai bulan Agustus sudah menambah 3 unit, berarti saya mau tidur kerja selesai. Tapi nyatanya tidak juga bu. Sekarang ada tetangga ngomong, Pak Haji sekarang iteman. Ya gimana kita bu, saya lagi bikin mes Mang Suryadi nih. Mesnya Mang Untung, Mang Didi. Iya bu, ibu mau tahu nggak suami ibu jadi ibu kalah kasurnya. Karena kasur yang ditempatin besok seharga 1,2 juta tidur. Kasur suami ibu itu 1,2 juta. Kalau gua nggak mau pulang ini bu. Iya. Semua pakai sistem ranjang tingkat bu. Saya tidak boleh ada laki-laki tidur bareng. Saya selalu curiga karena pesan Rasul bu. Saya curiga terus bu. Karena kan kadang-kadang laki bisa kawin bu. Setuju ya bu? Jadi saya sistem tempat tidurnya itu ranjang tingkat. Selang
1 meter baru ada ranjang lagi, 1 meter ranjang, jadi nggak ada coret. Kadang-kadang Mas Suradi suka nyolek-nyolek untung di gerasi suka untung colek-colek, makanya saya bilang wah ini bahaya memang terjadi. Saya pakai bikin ranjang tingkat yang nggak ada bisa colek-colek kan nggak bisa. Ya saya takut Bu, karena di Itali sekarang udah sah Bu, sah wanita dengan wanita kawin dan laki dengan laki kawin. Ya karena orang tidak berilmu seperti itu Bu. Bahkan bersyukurlah kita salah satu penganut agama Islam yang konsekuensinya adalah seni berpikir diutamakan, karena kata Allah dalam Al-Quran sebenarnya Allah itu memanggil kepada kita bahwa dahulukanlah cara berpikirnya daripada Anda beriman. Salah satu agama yang disuruh beriman, disuruh berpikir dulu daripada beriman. Jadi kalau ada orang Islam, saya beriman, saya ketawa Bu. Beriman dari mana? Tahu juga kagak. Tahu dulu, pahami dulu, yakini dulu, baru beriman. Karena apa kata filosofi? Agama itu adalah akal pikir manusia. Kadang-kadang Ustadz ngedobrak saya, Pak Haji jangan ngomong begitu Pak Haji, ini aliran sesat. Ini filosofi. Agama itu adalah akal pikir manusia. Kalau orang gila ada akalnya nggak? Nggak ada. Kalau dia nggak sembahyang, nggak puasa, dosa nggak? Berarti nggak ada agama tanpa akal. Agama itu adalah akal pikir manusia. Setelah diakal-akal, dipikir-pikir, timbul sebuah keyakinan baru memeluk. Itulah terjadi proses agama yang ada di kita. Saya tutup. Saya capek juga berdiri Bu. Karena habis ngangkat, jujur saya tadi minum obat sakit badan Bu, karena gara-gara ngangkat tempat tidur Ibu tuh ya. Jadi Ibu kirim Al-Fatihah tiap malam wajib tuh ya, buat ASL Bu dan buat saya selalu Al-Fatihah begini Bu. Jadi Ibu selalu berdoa Bu, setiap sholat doakan suami Ibu. Suami Ibu kerjanya berat Bu di ASL. Kalau bilang perusahaan pada bangkrut, ASL aja omsetnya naik. Mang Untung juga mungkin tahu, Mang Suradi tahu itu perusahaan-perusahaan di pelabuhan pada ngejualin trailer Bu, karena bangkrut Bu. Tapi alhamdulillah ASL beli trailer Bu. Sampai saya dapat di KTM makawan dekat saya, itu ASL tuh Haji Mukri tuh orang gila. Orang pada bangkrut dia malah omsetnya naik. Sampai saya hari ini tadi pada maghrib dapat WA dari salah satu customer kita, PT ICI Pipe, itu perusahaan apa sih? Apa itu? Perusahaan PMA masalahnya. Bisa cek itu. Saya bingung Bu, karena kemarin saya tahu gudang kita udah overload ya Bu. Besok masuk ada 16 kontainer. Kayaknya dia stres Pak Gunawan. Itu udah sampai itu barang itu udah dioper-oper ke gudang lain karena gudang kita udah gak sanggup lagi Bu. Sementara orang tuh nganggur Bu, perusahaannya enggak. Makanya Bu kirim Al-Fatihah. PT Amanah Samudra Logistik. Apalin ya Bu ya. Jangan lupa suami itu juga doain Bu. Pokoknya menceng mati gitu aja. Iya Bu. Supir itu kan kalau ada susu mampir. Tapi tenang ada saya Bu. Ancamannya saya pecat. Mas Suryadi ini ya, senyum merasa bersalah itu. Bukan merasa senang, merasa bersalah tuh Mas Suryadi itu. Ya, mudah-mudahan yuk kita sama-sama bangkit. Jangan merasa kita sebagai pimpinan. Mungkin kalian tahu saya adalah salah satu orang yang duduk menjabat jabatannya tertinggi dalam perusahaan. Saya tidak pernah pakai jabatan itu Bu. Saya beli semen Bu, saya beli pasir. Tiap hari saya panas-panasan tanya Mang Suryadi. Untuk Mang Suryadi dan teman-teman, untuk Mang Untung dan teman-teman, tempat tidurnya Bu. Saya mau kasih wifi, tempat nongkrongnya ada, mau saya kasih TV biar betah Bu. Tapi jangan enak-enak emang. Kalau saya tahu dari grup WA bahwa
Katakanlah mobil hari ini jam 4 semua masuk garasi karena pekerjaan sudah selesai. Kalau saya jam 9 malam saya sidang nggak ada, saya udah yakin dia ke Kojem. Ibu nggak tahu Kojem ya? Ini saya kasih tahu, Kojem itu tempat praktek prostitusi. Saya ngejaga di Bang Suryadi Manguntung, bahaya ini. Ya. Ya, saya minta berdiri tadi yang mengangkat jabatan di samping saya. Ya, silakan dipersilakan untuk tadi yang jabatan yang dikukuhkan untuk berdiri di samping Bapak Putri ya. Ya, boleh. Silakan Bu Putri dan Janda. Yang Ibu sekalian dan karyawan ASL, saya mohon malam ini paling tidak memberikan ucapan salam. Ayo seperti kayak kita kondan, saya ini pengantin ini ucapkan salam plus doa Ibu, semoga beliau bisa menjadi pemimpin yang aman. Amin. Amin. Sesuai PT Amanah. Amin. Ya, nanti Pak Reji pimpin, saya akan sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhir selanjutnya adalah silakan. Baca doa dulu, baru ucapan. Ya. Oke, untuk baca doanya akan dipimpin oleh Mas Septi. Dan nanti setelah pembacaan doa untuk para karyawan dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada para kandidat yang berada di depan. Terima kasih. Untuk Mas Dedi, Mas Septi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Maulana, ya Sami du'ana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala min ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi batila wa aghnina min ghairi imtila. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, terima kasih. Dari sini, jangan tabrakan. Dari sini. Terima kasih semuanya yang sudah bersedia datang. Ya.
Selamat Pak Ridin. Makasih teh. Sehat ya. Sehat, sukses. Sukses. Makasih. Sukses. Sukses kerjasama yang baik. Amin amin amin. Cinta. Makasih. Makasih teh. Ole. Makan, sukses. Motor Mak. Oh iya. Panjang ya, luar biasa. Baik. Saya lagi ambil sekarang. Udah masuk. Udah bangun. Iya. Mon, handphone lu kayaknya bagus, Mon. Momen yang baik. Ya, sama-sama. Ya, besok lomba. Demikian sobat laporan pandangan mata dari Villa Derta Cisarua Bogor dalam acara pengukuhan pemimpin baru di seksinya masing-masing di wilayah PT ASL Logistik. Regi Astra dari Villa Derta melaporkan pada hari ini tanggal 14 Agustus 2021. Karyawan inti ASL. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim staff yang bisa bermain gaplek. Lomba gaplek.